வணக்கம். சென்ற வகுப்பில் நான் சில கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன். 5 questions. The first question is circle the vowels. Here we are having many alphabets. In this we have to circle only the vowels. I will circle the vowels now. Here A is the vowel, isn't it? So circle it. And E is the vowel, circle it. And I is the vowel, circle it. And then O is the vowel, circle it. And U is the vowel, circle it. Now we have circled all the vowels, that is A, E, I, O, U. Now you can betterly understand the vowels. The next question is circle few consonants. Now in this we are having many alphabets. In this we have to circle some consonants. A is the vowel, we know, and E is also the vowel. And now F is the consonant, circle it. And G is the consonant, circle it. H is the consonant, circle it. B is the consonant, circle it. And I, O, U, we know these are all vowels. So then next H is the consonant, circle it. M is the consonant, circle it. A is the vowel. Now P is the consonant, circle it. And Q is the consonant, circle it. Now we have finished that. We have underlined all the consonants. I asked only the few, but we have underlined all the consonants. The third question is circle the nouns. Here we are having 5 words in this: Sita, lovely, Krishna, tiger, table. What are the nouns here? Sita, this is one person's name, so circle it. And lovely, it is not a noun. And Krishna, it is also a person's name, circle it. And tiger, the name of one animal, circle it. And table is one of the name of one article, thing, so circle it. So here we have circled all the nouns, that is Sita, Krishna, tiger, table. And fourth question, underline the adjectives. Now we are going to underline the adjectives. Small is the adjective, so underline that. Guhan, it is the name of one person, it is not the adjective. The third one, beautiful, it is the adjective, underline. Rupan, it is not the adjective. And lovely, it is the adjective, so we have underlined that. So in this, small, beautiful, lovely, these are all adjectives, we underline that. The next question, that is last question, underline the adverbs. Now we are going to underline the adverbs. See, it is not the adverb, it is a verb. Pull, it is also a verb. Neatly, it is the adverb, so underline that. Slowly, it is also the adverb, underline that. Sweta, it is not the adverb. Nice, it is not the adverb. Fast, it is the adverb. So here we have underlined all the adverbs, that is neatly, slowly, fast. So now you have betterly understand the vowels, consonants, nouns, adjectives, adverb. These are all we have seen in the first class. Now we are going to see about the other parts of speech. Totally we have 8. In the parts of speech we have 8 divisions. In the last class we have seen 4, that is first one is the noun, we have seen that. And second one is the verb. And third one, adjective. And fourth one, adverb. In this class we are going to see other parts of speech. The fifth one, that is pronoun. The sixth one, preposition.
The seventh one, conjunction, and the eighth one, injection. So these four we have seen in the first class. Now we are going to see the other four parts of speech. Now we are going to see about the pronouns. In this word, we have identified noun. Noun is, we already know what is noun. It is the name of one person or a place or a thing, anything. And the name of anything will be called as the noun. What is this pronoun? The pronoun அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், in a sentence, we can't repeatedly say about the noun. Now say for example, Krishna is a boy. Krishna is going to school. Krishna studied in a government school. In this, we say the Krishna is a noun. இந்த நவுனுங்கிற கிருஷ்ணாவை, Krishna is a boy, கிருஷ்ணா ஒரு பையன், Krishna is going to school, கிருஷ்ணா ஸ்கூலுக்கு போகிறான், Krishna studied in a government school, கிருஷ்ணா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறான். இப்படி அடுத்தடுத்து கிருஷ்ணாவை குறிப்பிடும் போது நாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லவே வேண்டியதில்லை. அதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்லு தான், அதாவது நவுனுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல்லை தான் நாம் என்னன்னு சொல்வோம், ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து தமிழில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பிரதி பெயர்ச்சொல். ப்ரோனவுன், பிரதி பெயர்ச்சொல். பிரதி பெயர்ச்சொல் என்றால் நவுனுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல்லை தான் நாம் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த ப்ரோனவுன் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஐ, வி, யூ, ஹீ, ஷீ, இட் இப்படின்னு வரக்கூடியது எல்லாமே இந்த ப்ரோனவுன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நாம் இந்த ப்ரோனவுன்லேயே ரெண்டு பகுதியாக நாம் பிரிக்கலாம். அந்த ப்ரோனவுனை ரெண்டாக நாம் சொல்லலாம். சிங்குலர் ப்ரோனவுன், சிங்குலர் ப்ரோனவுன், ப்ளூரல் ப்ரோனவுன். சிங்குலர் அப்படின்னா ஒருமை. சிங்குலர்னா என்னது? ஒருமை. ப்ளூரல் அப்படின்னா பன்மை. நாம் தமிழில் படிச்சிருப்போம் ஒருமை பன்மை. ஒருமை பன்மைக்கு ஈ, ஈக்கள், பசு, பசுக்கள் இப்படி சொல்கிறது தான் ஒருமையில் சொல்கிறது. ஒரு பொருளை குறிக்கும்போது அது ஒருமை, பலவற்றை குறிக்கும்போது அது பன்மை. இந்த மாதிரி ஒருமை பன்மைன்னு நாம் தமிழில் படிச்சிருப்போம். அதுபோல தான் இந்த ஆங்கிலத்தில் சிங்குலர் ப்ளூரல் அப்படின்னு படிக்கிறோம். இப்போ சிங்குலர் ப்ளூரலுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் பாய், பாய்ஸ், கேர்ள், கேர்ள்ஸ். இதுதான் இங்கிலீஷில் சிங்குலர் ப்ளூரலுக்கு நாம் கொடுக்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கணும்.
அடுத்து இந்த ப்ரோனவுன்ஸ்லேயே சிங்குலர் ப்ளூரல் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த ப்ரோனவுன்ஸில் எதெல்லாம் சிங்குலர் அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ சிங்குலர் ப்ரோனவுன்ஸ் இதில் ஐ, யூ, ஹீ, ஷீ, இட் இது எல்லாமே சிங்குலர் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது ப்ளூரல் ப்ரோனவுன். we, you, they, these are all plural pronouns. இப்போ இந்த சிங்குலர் ப்ரோனவுன்ஸ் ப்ளூரல் ப்ரோனவுன்ஸ் கூட நாம் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும், சென்டென்ஸில் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுறதன் மூலமாக நாம் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். Kamala is a teacher. She goes to school by bus. She takes grammar well. So in this, Kamala is the noun here. Instead of Kamala, in the first sentence, Kamala is a teacher. Kamala ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அடுத்தது இந்த கமலாவை பற்றியே பேசும்போது நாம் அந்த இடத்துல கமலாங்கிற அந்த பெயரை நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. அதுக்கு பதிலாக இருக்கக்கூடிய சிங்குலர் ப்ரோனவுனை ஷீயை உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஷீ கோஸ் டு ஸ்கூல் பை பஸ். அவள் எப்பொழுதும் கமலா எப்பொழுதும் ஸ்கூலுக்கு பஸ்ஸு மூலயமா போவாங்க. அடுத்தது அடுத்த சென்டென்ஸில் கமலாக்கு பதிலாக ஷீ டேக்ஸ் கிராமர் வெல். அவங்க கிராமர் நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி பெயர் சொல்லுக்கு பிரதியாக அல்லது பதிலாக வரக்கூடியது தான் நாம் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து சிங்குலர் ப்ளூரல் சொன்னோம். அடுத்து இந்த ப்ரோனவுனில் நம்ம பிளேசஸ், அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ், செகண்ட் பிளேஸ், தேர்ட் பிளேஸ், இந்த மாதிரி இடங்கள். தமிழில் இது என்னன்னு சொல்கிறோம்னா இடங்கள். இது தமிழில் சொல்கிறது தன்மை, முன்னிலை, படற்கை. இப்போ தன்மை அப்படின்னா என்னென்னா என்னை பற்றி, நான் என்னை பற்றி சொல்லுவதெல்லாம் தன்மை. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். இதுவே இந்த தன்மை இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சனில் சிங்குலரில் ஐ வரும், ப்ளூரலில் வி வரும். இது சிங்குலர், இது ப்ளூரல். அடுத்து முன்னிலை, எதிரில் இருக்கிறவங்கள பற்றி நாம் பேசும் பொழுது அதை என்ன செகண்ட் பிளேஸ், அதாவது செகண்ட் பர்சன். திஸ் வில் பி ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன், இப்படியும் கூட நாம் சொல்லலாம். அதை செகண்ட் பர்சன் அப்படிங்கிறது தமிழில் முன்னிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு சிங்குலரும் யூ தான், ப்ளூரலும் யூ தான். அடுத்து மூணாவது தேர்ட் பர்சன், தேர்ட் பிளேஸ். மூணாவது இடத்துல இங்கே இப்போ இந்த இடத்துல நான் இருக்கிறேன், எதிரில் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. இந்த இடத்துல இல்லாத ஒருத்தரை பற்றி நாம் பேசும்போது தான் அதை மூன்றாம் இடம், அதாவது தேர்ட் பர்சன், படத்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் சிங்குலரில் ஹீ, ஷீ, இட் அப்படின்னு சிங்குலர்லேயும், ப்ளூரலில் தே அப்படிங்கிறதையும் நாம் உபயோகிப்போம். இப்போ ப்ரோனவுன்னா என்ன, அது எந்தெந்த இடத்துல எப்படி உபயோகிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதோட இந்த வகுப்பை நான் நிறைவு செய்கிறேன். அடுத்த வகுப்பில் இந்த அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், அதாவது
ப்ரிப்போசிஷன் அதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.